Good morning, friends. In this video, I will discuss about physics checklist. Right. So, 10th class physical science checklist. At last minute checklist. What are the important? One day time you have 1.5 day. Today is a maths exam day. After maths exam, you can study physics. ఈ 1.5 డేలో మనకు ఫిజిక్స్కి 1.5 డే టైం వచ్చింది. ఈ 1.5 డేలో ఏమేమి టాపిక్స్ మెయిన్ ఫోకస్ చేయాలి. So what are the important topics so that you should not miss the topics. We will discuss about the topics today. So completely physics checklist. Physics in the sense physics includes physical science, physics and chemistry. So checklist we will discuss. See that you will finish this checklist. You will finish all these topics before you go to the exam. So questions e topic nunche vaste ee topic that questions రావు. So please focus more. Questions will not go out of this topic. Okay. సో ఫస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే క్వశ్చన్స్కి మనకు ఫస్ట్ సైన్స్ మీన్స్ యాక్టివిటీస్. సైన్స్ అంటేనే యాక్టివిటీస్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్. దాంట్లో మనకి యాక్టివిటీ బేస్డ్లో టోటల్ 9 మార్క్స్ అలాట్ చేశారు. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ 9 మార్క్స్. ఇఫ్ యూ అనలైజ్ ఆల్ 6 years క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ మారిన తర్వాత 9 మార్క్స్ అలాట్ చేశారు. 9 మార్క్స్ మనకి ఎట్లా వస్తాయి? 6 marks ప్లస్ 2 marks ప్లస్ 1 mark. 1 6 marks క్వశ్చన్ వస్తుంది, 1 2 marks క్వశ్చన్, 1 question ఇన్ ద బిట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యుల్ గెట్. యాక్టివిటీస్ ఎట్లా నేర్చుకోవాలి? యాక్టివిటీస్లో 2 types యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఒకటి, నెక్స్ట్ క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీ. ల్యాబ్ యాక్టివిటీ అండ్ క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీ. ఇన్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ వీ హ్యావ్ 4 parts in it, right? First part, material required. Second part, procedure, right? And third part, observation. Fourth part, this includes, so fourth part includes what? Fourth part is your result, right? So a lab activity includes 4 parts: material required, procedure, observation, result. Material required పైన you will get a 2 marks question also. Material required పైన మనకి 2 marks question వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అబ్జర్వేషన్ పైన కూడా 2 marks question వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రిజల్ట్ పైన కూడా 2 marks question ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్రొసీజర్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ రాయాలి. దాంట్లో డెఫినెట్గా డయాగ్రామ్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది. డయాగ్రామ్. సో టోటల్ త్రూ అవుట్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ వీ హ్యావ్ 18 activities. So 18 activities. Lesson wise I'll try to discuss. Please focus. First lesson లో మనకు ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఉన్నది, రైట్? వీ స్టాండ్ యాక్టివిటీ ప్లస్ సోలార్ కుక్కర్ యాక్టివిటీ ఉన్నది. సోలార్ కుక్కర్ అండ్ వీ స్టాండ్. Second chapter we have again ZnHCl plus HCl యాక్టివిటీ ఉన్నది. థర్డ్ చాప్టర్లో 1 ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. యాసిడ్ రియాక్ట్స్ విత్ మెటల్స్, రిలీజెస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సేమ్, right? Next, acids or bases reacts with carbonates or bicarbonates. CaCO3 or NaHCO3 or NaHCO3. That activity. Or acid plus base reacts with each other and forms neutralization reaction. This activity. Next, do acids conduct electricity? That activity. Next, water of crystallization. So these are very important topics from third chapter. Then if you take fourth chapter we have again we stand activity. Write down all this, pause the video, write down all this in a paper, and before you go to the exam today night you check whether you have done all these points or not. We stand activity and focal length depends on surrounding medium. This activity is also there. Please focus on these two. Only 2 activities. Fourth lesson we stand activity, first lesson we stand activity, both are equal, same, just small difference will be there. Focus on that. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్, ఐదో చాప్టర్ తీసుకున్నట్టయితే హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్. అంతా మనకి ప్రిజమ్ యాక్టివిటీ ఉంది, ప్రిజమ్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ప్రిజమ్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్బో. దిస్ ఈజ్ అ క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీ. సో ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్బో ఉన్నది. ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఓన్లీ ఫిఫ్త్ లెసన్ టూ. అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ సిక్స్త్ లెసన్, సెవెంత్ లెసన్, ఎయిత్ లెసన్. నో యాక్టివిటీస్, నో experiments. So neglect this. Then we have in ninth lesson we have V by I, Ohm's law activity, and resistance depends on different factors. Resistance proportional to length, inversely proportional to area of cross section, and depends on the temperature. These two classroom activities are there. So focus on these two. This is about ninth lesson. And 10th lesson, Oersted experiment is very important. Oersted experiment, solenoid, and one more,
A current carrying conductor kept inside a magnetic field. In a uniform magnetic field, when a current carrying conductor is kept in between, so what happened to the current carrying conductor? E experiments. Three experiments are very important for in the 10th lesson. And 11th lesson, if you take 11th lesson, that is metallurgy, three test tube activities there. Oxidation reaction, right? Three test tubes, whether rusting of iron. You can say rusting of iron experiment. This is very important in the 11th lesson. 12th lesson, we don't have any activities, don't worry about it. So this is about the activities. Whenever a question about 6 marks activity is given or a lab activity is given, please see that it should contain 4 points. Right? Next. Diagrams ki 7 marks allot chesiru. So diagram we have 7 marks in your final exam. So what are the important diagrams? 18 activities we discussed just now. 18 activities గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. 18 activities diagrams important because anyhow when you are learning the activities you will learn diagrams also. Next, as a second part, orbitals, right? S, P, D orbital shapes we will discuss. That is also important. And chemical bonding lesson లో మనకి మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? అవి టోటల్గా 6 ఉన్నాయి. 6 డయాగ్రామ్స్. ఆ 6 డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకోండి. దీంతో పాటు మెటలర్జీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెటలర్జీ డయాగ్రామ్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్. మెటలర్జీలో ఆల్ ద డయాగ్రామ్స్ యూ షుడ్ లర్న్. ఐ విల్ మేక్ ఏ సపరేట్ వీడియో ఫర్ ద డయాగ్రామ్స్. నేను డయాగ్రామ్స్ పైన సపరేట్ వీడియో చేస్తాను. సో మెటలర్జీ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. లర్న్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద డయాగ్రామ్స్. వెన్ యూ డ్రాయింగ్ డయాగ్రామ్, మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు డోంట్ ఫర్గెట్ టు డ్రా ద లేబులింగ్. లేబులింగ్ లేకపోతే మీకు మార్క్స్ పడవు. సో లేబులింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫిగర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేమ్ ఆఫ్ ది ఫిగర్ యొక్క పేరు, డయాగ్రామ్ యొక్క పేరు, లేబులింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫోకస్ ఆన్ దీస్ టూ టాపిక్స్, రైట్? నెక్స్ట్, రే డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. 4th లెసన్లో ఫస్ట్ లెసన్లో మనకు రే డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 2 లెసన్స్ నుంచి రే డయాగ్రామ్స్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు, లేకపోతే రే డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. రే డయాగ్రామ్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు. రే డయాగ్రామ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. రే డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, దిస్ అబౌట్ డయాగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టేబుల్స్. మనకి టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్కి 4 మార్క్స్ ఇస్తారు, రైట్? సో టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో 4 మార్క్స్ అలాట్ అయినాయి. టోటల్ 9 మార్క్స్ ప్లస్ 7 మార్క్స్ ప్లస్ 4 మార్క్స్. టోటల్ హౌ మచ్? 16 ప్లస్ 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది. సో 20 మార్క్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో టేబుల్లో ఏమి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి? మనకు టేబుల్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఒక టేబుల్ ఇస్తారు, దాని కింద 4 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. 1 2 3 4. యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ ఇట్. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఆల్ ద ఆన్సర్స్ టేబుల్లోనే ఉంటాయి. టేబుల్ చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. ఏ లెసన్స్ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్ కోసం? మనకు pH టేబుల్ ఉన్నది, వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? pH table is very important. Next, we have a table in first lesson and 4th lesson, end of the lesson. I will make a separate video for this. Separate video వస్తుంది. స్టే ట్యూన్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియో మనకు టేబుల్స్ పైన ఒక వీడియో వస్తుంది. క్విక్ రివిజన్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హౌ టు అటెంప్ట్ ద ఫిజిక్స్ పేపర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ మీద ఒక వీడియో చేస్తాను, షార్ట్ వీడియోస్, వెరీ క్విక్ వీడియోస్ ఐ విల్ డూ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైమ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సారీ, మన కార్బన్ కాంపౌండ్స్లో 12th లెసన్లో కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఆల్కీన్స్ అని ఒక టేబుల్ ఉన్నది. అది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టేబుల్ రియాక్టివిటీ సిరీస్ టేబుల్ 11th లెసన్లో ఉన్నది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ 9th లెసన్ వీ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్, రైట్? స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ టేబుల్ ఉన్నది. దట్ టేబుల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. And finally, so we have table at modern periodic table lo end of the lesson we have a table. That table is also which table? Atomic radius, how it varies in groups and periods, right? Metallic nature, how it varies in groups and periods. That table is also very important. Altogether, if you learn this table, it will be useful for 6 marks question as well as it will be useful for 4 marks tables questions. సో టోటల్ 20 మార్క్స్ అయిపోయింది. మనం రిమైనింగ్ 20 మార్క్స్ వేటిపైన డిపెండ్ అయ్యేది? ప్రిన్సిపల్స్ మీద. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ యూజెస్. రిమెంబర్, యూజెస్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు. సో యూజెస్లో ఏమి యూజెస్ చదువుకోవాలి? మిర్రర్స్ ఆర్ లెన్స్ యూజెస్ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్, సాల్ట్స్ యూజెస్. 3rd లెసన్లో యూజ్ ఆఫ్ ది సాల్ట్స్.
బ్లీచింగ్ పౌడర్ యూజెస్, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యూజెస్, వాషింగ్ సోడా యూజెస్. అవి యూజెస్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, రైట్? టేక్ ఇట్ యాజ్ 100% డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్. యూజెస్ అనేది లేకుండా క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ యూజెస్ ఆఫ్ సాలినాయిడ్, రైట్? టెన్త్ లెసన్లో సాలినాయిడ్ యూజెస్ ఉన్నాయి. అట్లనే యూజెస్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, సేమ్ లెసన్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ యూజెస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. దిస్ ఇస్ లాస్ట్ లెసన్. ఆల్కహాల్ యూజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూజెస్ ఆఫ్ నానో ట్యూబ్స్. సో ఇందులో నుంచి ఏదైనా క్వశ్చన్ లేకుంటే క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు. యూస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ యూజెస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ ఈస్ rules or principles. We have Afbu principle, right? We have Lenz law. Next, Hund's rule, electronic configuration. These are the important topics for remaining 20 questions, right? Cleansing action of soap, last lesson. Cleansing action of soaps. Next, balancing of equation, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, రైట్? కెమికల్ బాండింగ్ లెసన్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, అయానిక్ బాండ్ అండ్ కోవలెంట్ బాండ్. అయానిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్ డిఫరెన్సెస్ అది సపరేట్ వీడియోలో ఇది కూడా కవర్ అవుతుంది. అయానిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్ కూడా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్లో NaCl ఫార్మేషన్ కానీ, హైబ్రిడైజేషన్లో NH3 ఫార్మేషన్, ఆర్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్లో బై షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ N2 మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్, O2 మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్. ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కూడా క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. ఫోకస్ ఆన్ దట్. Ohm's law we discuss. Types of extraction. Remember this 11th lesson metallurgy is very very important. Types of extractions we have. Types of extractions: roasting, calcination, fourth flotation, magnetic separation, all. మీ డయాగ్రామ్స్తో పాటు యాక్టివిటీ కూడా నేర్చుకోండి, మీకు ఎక్కువ కవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఫిఫ్త్ లెసన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిఫ్త్ లెసన్లో మనకి ఏమున్నాయి? డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ విల్ రిపీట్ ఫ్రమ్ దిస్ డిఫెక్ట్. ఫిఫ్త్ లెసన్ నుంచి క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు. బట్ ఫిఫ్త్ లెసన్ నుంచి ఐదర్ డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఐ ఇస్తారు, లేదంటే యూ విల్ గెట్ ఏ క్వశ్చన్ ఆర్ అప్లికేషన్స్, రైట్? కలర్ఫుల్ వర్డ్ దాంట్లో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో ఆర్ వై స్కై ఈజ్ బ్లూ ఆర్ వై స్కై ఈజ్ వైట్ సమ్ టైమ్, వై సెట్టింగ్ సన్ అపియర్స్ రెడ్. సో ఈ టాపిక్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్కాటరింగ్, ఈ టాపిక్ నుంచి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఫిఫ్త్ లెసన్ ఫస్ట్ లెసన్ ఫోర్త్ లెసన్ దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు. అండ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి డెఫినెట్గా అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మీకు టేబుల్ ఉన్నది, మర్చిపోయినా. అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ about tables, and we have atomic structure table also. Atomic structure lo SPDF values and quantum number values are there. Quantum numbers values table, the table is very important. Electronic configuration table is also there. At last we have Moller's chart is also very important, right? Focus on these topics. And at last we have a question from modern periodic table నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. So better either they'll ask you about ionization energy, how it varies in groups and periods, what is it, or what are the factors it depends, ionization energy. Or they'll ask you about the table, right? Groups, periods, how atomic radius changes, ionization energy changes, metallic nature changes, non-metallic nature changes, electron affinity, electronegativity. ఇట్లాంటివి they can ask you how these trends will be in the groups and periods. So that's it friends, all the best. Check this checklist, write on a paper, watch it before, again watch it after completion of syllabus. Thank you very much. If anything is missing please message me. మీరు కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి, ఇది ప్రాపర్గా యూజ్ అవుతుందా లేదా, ఈ వీడియోస్ మీకు యూజ్ అవుతున్నాయా లేదా. ఎవరు కూడా కామెంట్ చేయట్లేదు, కామెంట్ చేయండి. షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఎస్పెషల్లీ నైన్త్ క్లాస్, ఇప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. బికాస్ ఇన్ సమ్మర్ ఐ విల్ డూ 10th class important lessons with understanding and simulation videos, animation videos. Thank you very much. Subscribe to my channel. Thank you.